أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى. قال الله جل شانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اللهم ارزقنا جميعا التقوى. عباد الله، إن هذه الدنيا دار الامتحان وابتلاء، يبتلي العبد فيها بالخير والشر والغنى والفقر والعافية والضر، والأمر لله والأمر كله لله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا راد لقضائه ولا غالب لأمره ولا معقب لحكمه. الحلق حلقه والملك ملكه، ولا يجري في كون شيء إلا بمشيئته تعالى وقدرته. وقد يبتلي الله جل وعلا عبادا رفعة لدرجاتهم والمضاعفة لحسناتهم، يعظم عليهم البلاء ويعظم لهم الجزاء. وقد ابتلي الأنبياء عليهم الصلوات والسلام، بل إنهم أشد الناس بلاء. عباد الله، ابتلي الأنبياء وطال ببعضهم بلاء، ولبس يوسف في سجن بضع سنين. وابتلي الأيوب بدر، قال بعض العلماء 18 سنة. وحصر النبي صلى الله عليه وسلم في شئب 3 سنين. عباد الله، وقد يبتلي الصالحون التقياء في ابتلائهم خير لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، قال: من يرد الله به خير يصبه، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب مسلم لا يصيب مسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى شوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطاياه، رواه البخاري. عباد الله، يكون البلاء الرحمة ويكون العقوبة والنقمة. نسأل الله السلام والعافية. الأسباب الرفع البلاء، فإن من أعظم الأسباب رفع البلاء، سواء هذا وباء وغيره. أول شيء الدعاء. يقول إمام القيم رحمه الله: والدعاء من أنفع أودية وهو عدو البلاء، يدفعه
ويعالجه ويمنع النزول ويرفعه أو يحففه إذا نزل وهو السلاح المؤمن. قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أحباركم. وقال جل شأنه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, paix la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, chers sœurs en islam, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Nous l'invoquons Allah, nous lui demandons que Allah nous accorde la crainte tous. Chers frères, le khutbah va nous parler aujourd'hui des épreuves de Allah. Oui. On nous dit, chacune d'entre nous doit savoir que cette vie que nous sommes dedans, c'est-à-dire ad-dunya, que nous sommes dedans, Allah il va nous éprouver. Nous sommes dans la maison des épreuves. Al-Darul Imtihani, la maison des épreuves et maison des examens. Allah va nous éprouver. Et il a dit, Allah va éprouver ses serviteurs dans cette vie, un moment avec du bien, un moment aussi avec des choses que nous voyons que c'est le mal. Allah peut nous éprouver avec la richesse. Et c'est comme ça qu'il peut nous éprouver aussi avec la pauvreté. Un moment, Allah éprouve l'homme avec la santé. Un moment, Allah il peut t'éprouver avec la maladie. Que Dieu nous en préserve. Et il a dit, toute situation, c'est dans la main de Allah. Al-amru kullu lillah. Yaf'alu ma yasha. Et lui, Allah, il fait ce qui lui plaît. Wa yahkum ma yurid. Et il tranche comme il veut. La rada li qada'i. Personne ne peut pas pousser sur ce que Allah a destiné. Et personne ne peut pas convaincre recommandation divine. Et personne ne peut pas changer sur ce que Allah prescrit. La création appartient à Allah. Nous tous nous sommes créés par lui. Et le pouvoir, le vrai pouvoir appartient à Allah. Wal mulku mulku. Et il a dit, Wala yajri fi kawni shay'in illa bi mashiati. Toute chose, ça passe dans la volonté d'Allah. Tout. Personne n'est pas son pouvoir, ni son savoir de faire. Toute chose, yajri bi mashiati. Toute chose, ça passe dans la volonté d'Allah. Subhanahu wa ta'ala wa qudrati. Et ça passe dans le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, chers frères, Allah, il a éprouvé ses serviteurs un moment dans cette épreuve. Rafa'atan li darajatihim, c'est pour honorer leur grandeur. À travers des épreuves, un moment, Allah grandit l'homme.
Wa mudha'afatan li hasanatihim. Et un moment, Allah il fait ça, c'est pour multiplier leurs récompenses. Yu'zimu alayhimul bala. Et tu vas voir, Allah va les agrandir dans les épreuves. Grand épreuve va tomber sur la personne, afin que pour que Allah va lui agrandir son récompense yawm al-qiyamah. On nous dit, même les messagers de Allah, Al-Anbiya, Allah les a éprouvés. Que la paix et la clémence d'Allah soient sur eux. Ils sont éprouvés par Allah. Ben, certes, on nous dit, innahum ashaddu nas bala. On nous dit même c'est les prophètes, les messagers qui sont éprouvés dans les épreuves qui sont tellement difficiles. Chers frères, chers sœurs, on nous dit les prophètes, ils ont eu des épreuves, beaucoup, et ils ont eu des maladies. Regardez le prophète Youssef, Allah l'a éprouvé. Il a été emprisonné des années. Regardez le prophète Ayoub. Il a été éprouvé avec la maladie. Certains savants disent que la maladie est arrivée jusqu'à 8 ans de maladie. Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu l'a éprouvé à la Mecque. On a mis embargo sur les prophètes. On ne lui vend pas et il n'a pas le droit d'acheter. On ne lui donne pas marier. Tout ça est passé. Les Sahaba mangeaient des herbes. Allah les a éprouvés. Et ceux que nous sommes en train de citer, c'est les élus de Allah. C'est eux là que Dieu les aime. Mais malgré ça, ils n'ont pas échappé les épreuves de Allah. Chers frères, Allah, quand il ibtala salihun atiqiya, Allah, un moment, il éprouve les serviteurs, les vertueux, ceux qui ont la crainte. Wa fi ibtila'ihim khayrun lahum. Mais cette épreuve, c'est bonheur pour eux. C'est à cause de ça, toi mon frère, toi ma soeur. Et au moment où tu vas voir que tu es dans les épreuves de Allah, cela ne montre pas qu'Allah ne t'aime pas. Certains, quand ils sont éprouvés, ils commencent à se plaindre. J'ai fait quoi à Allah? Allah, non. Allah ne t'éprouve pas parce qu'il ne t'aime pas. Ça fait partie des choses que Dieu a posées sur cette terre. Si tu vis ici dans cette dunya, tu dois passer par les épreuves. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Man yuridullahu bihi khayra yusibuhu bihi. Elle a dit, celui que Allah il veut de lui le bonheur, il y touche avec certaines épreuves. Cet hadith, c'est Imam Bukhari qui a amené. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, il a dit, Ma yusibu muslim min nasabi. Il n'y a pas certaines fatigues qui va arriver à un musulman, c'est ça qui est nasab. Wala wasabin. Il n'y a pas certaines maladies qui va arriver à un musulman. Wala hammi. Il n'y a pas certains soucis qui va arriver musulman. Wala khuzunin. Il n'y a pas certaines tristesses qui va arriver musulman. Wala aza. Il n'y a pas certains mal qui veut trouver musulman comme des blessures. Wala gam. Il n'y a pas situation difficile qui arrive aux musulmans. Hatta shawqatin yushaku. Jusqu'à même le piquant qui va te piquer. Le prophète a dit tout ça. Illa kaffarallahu bihi min hataya. Allah il fait ça pour effacer tes erreurs et tes péchés. Ça c'est Imam Bukhari qui a mis. Tout ce qui va arriver musulman, si Dieu va t'éprouver, c'est pour te pardonner. Chers frères, chers sœurs, on nous dit yakunu al-bala'u rahma wa yakunu al-uquba wal-niqma. Un moment, les épreuves, c'est une miséricorde pour toi. Un moment aussi, c'est une punition. C'est à cause de ça, quand les épreuves viennent dans ta vie, toi mon frère, toi ma soeur, reste tranquille, il faut regarder comment tu gères ta vie. Quand tu vois que non, je ne suis pas quelqu'un qui fait du mal. Je respecte Allah, j'adore Allah.
Et quand tu vois les épreuves, Allah a mené ça, c'est rahma pour toi. Et un moment aussi, c'est une punition. Quand tu fais le banditisme, Allah a mené des épreuves pour te tirer les oreilles. Parce qu'il t'aime. Il ne veut pas t'attraper au Mal-Kiyama. Il va tirer tes oreilles ici avec les épreuves. C'est pour te réveiller dans le sommeil. Repends-toi. Ressaisis-toi. Laisse ce que tu fais. Un moment, c'est nikma. Allah facilite. Ça peut dire ça. Les épreuves que nous voyons, c'est comme ça se passe. Maintenant, comment nous allons faire quand nous sommes éprouvés? Nous allons passer par quelle méthode pour que Allah puisse nous faciliter les épreuves? Parmi les choses qui peuvent faciliter les épreuves, min a'azamil asbab ar-raf al-bala. Quand tu es éprouvé, parmi les causes que tu vas passer, sawa'an haza waba, que ça peut être al-waba, c'est-à-dire des maladies qui sont les maladies contagieuses, qui contaminent. Comme à un moment, il y a la maladie qui est rentrée, on dit les gens ne sortent pas du pays, etc., etc. Ou soit certaines épreuves qui vont arriver là. Les choses qui vont t'aider beaucoup, c'est Abdoua, l'invocation. Quand tu vois dans ta vie, il y a des choses qui ne marchent pas bien. Il faut retourner envers Doua. Tu fais Doua, tu demandes les gens de t'aider avec Doua. Il n'y a pas quelque chose qui change une situation comme les invocations en Doua. Imam Ibn Qayyim, élève de Imam Ibn Taymiyyah, rahmahumullah, rahmatan wasiyah, car Allah les pardonne tous. Il a dit, Doua, Imam a dit, vous voyez l'invocation Doua, min anfa'i awdiyatu, il a dit, c'est le grand médicament qui soigne. Il a dit, wa huwa aduwwul bala, et il a dit, Doua, là, c'est l'ennemi des maladies, c'est l'ennemi des épreuves. Il a dit, yadfa'uhu, c'est Doua qui pousse les épreuves, des problèmes. Wa yu'alijuhu, c'est Doua qui soigne des maladies, des problèmes. Wa yamna'u nuzulu, et il a dit, Doua bloque. Quand tu fais Doua, ça bloque, malin ne tombe pas, malin ne descend pas sur toi. Wa yarfa'uhu, et si c'est descendu, le Doua soulève ça. Aou yuhaffifuhu, si c'est venu et tu fais Doua, Allah il va te faciliter ça. Wa iza nazala, si Doua, le problème déjà de tomber sur toi et tu fais Doua, quelle soit la gravité de ce problème, tu vas voir que Doua il facilite. Allah il va t'amener la facilité. Et il a terminé, il a dit wa huwa silahul mu'min. Il a dit Doua que vous voyez là, c'est l'arme le plus assuré des croyants. Parce qu'avec Doua, tu peux combattre tout. Avec Doua, tu peux t'en sortir dans toutes les épreuves. Avec Doua, tu peux sortir dans toutes les difficultés. Avec Doua, tu peux combattre ton ennemi. Avec Doua, tu peux repousser tous les envoûtements. Avec Doua, tu peux gaspiller toutes les choses qu'on a fait malheur comme sur toi. Tu es là. Déjà, on a amené ton nom chez un ganga, un sorcier, un charlatan. On t'a bloqué toutes les portes. Mais avec les doigts, tout ça va débloquer. Voilà pourquoi il a dit wa huwa silahul mu'min. Intaha kalam rahimahullah. C'est ici que la parole de Imam Ibn Qayyim s'est arrêtée. Allah lui-même, il nous fait revenir dans le Coran. Allah dit wa lanabluwannakum. Certes, nous allons vous éprouver. Allah dit, nous allons vous éprouver afin de connaître ceux qui ont le fort parmi vous, des vrais. Parce que c'est dans les épreuves qu'on voit des vrais musulmans. Tout musulman que si Dieu t'a éprouvé et tu reviens à Allah, c'est toi qui es vrai. Mais quand tout musulman que Dieu va t'éprouver et tu vas laisser Allah, tu vas partir de l'autre côté, tu as échoué. Oui. Hadith là dans le Sahih Bukhari. Le prophète a dit, Allah, il va nous éprouver. Il va amener les épreuves. Celui qui va accepter avec les deux mains, Allah t'accepte.
Mais celui qui va s'énerver, pourquoi moi, Allah m'a amené ça et Allah il t'abandonne. Voilà pourquoi Allah dit wala nabluwannakum hatta na'lam al-mujahidin minkum. Allah dit was-sabirin. Et nous allons vous éprouver de connaître ceux qui ont l'effort, de connaître ceux qui sont les endurants, c'est-à-dire ils ont les patients. Vous savez, dans les épreuves, ça demande beaucoup de patience. C'est comme le moment que nous vivons. Toute dunya est éprouvée avec des problèmes. Mon frère, il n'y a pas là où ça va mieux. Il faut prier seulement. Et personne ne peut pas changer dans les situations que nous vivons. Celui qui peut changer, c'est Allah. Parce que toutes les choses, c'est dans la main d'Allah. Celui qui a le cool, fait cool. Celui qui dit soit, et ça peut être. Mais nous sommes là. On est en train de se critiquer pour rien. On est en train de se blâmer pour rien. Tu es en train d'insulter l'autre. Tu es en train de ramasser les péchés. Avec nous, parents, aujourd'hui, on a oublié même que c'est Allah qui gère. Beaucoup de musulmans, ils ont échoué. Dans les épreuves, les gens ne pensent même pas à Allah. C'est tel, c'est tel, c'est tel. Mais Allah, il est où? Allah dit dans les sourates Al-Imran, Laysa laka min al-amri shay. أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Personne n'a rien de faire. C'est Allah qui gère tout, mon frère. N'oubliez pas sur Allah. Un moment dans nos propos, quand tu regardes Dunia, les gens ils ont oublié sur Allah. Billahi les. Certains même sont devenus des petits dieux. Lui pense que lui connaît. Son pensée là, c'est ça qui va mener. Toi tu connais quoi? Antaman, qui te connaît? Lui-même qui est le prophète Mohammed. Dans le sourate Al-Imran, il a dit quand la situation va venir, il dit il faut consulter ceux qui t'ont entouré. C'est comme ça Allah dit le prophète Mohammed. Et après Allah dit quoi? Fa'iza azamta fatawakkal Allah. Et il dit quand vous allez vous concentrer, fini, vous allez trouver le point, vous êtes tombé d'accord et vous prenez engagement, mettez votre confiance sur Allah. Parce qu'à un moment, nous, on peut se lancer dans les choses, mais chez Allah, ça ne peut pas aboutir. N'oubliez pas sur Allah. Personne ne peut rien faire dans le dunya sans autorisation d'Allah. Wallahi, personne. On peut programmer, on peut organiser, on peut penser, mais quand Allah dit niet, ça ne peut pas passer, ça ne passe pas. Ça fait ça dans nos propos, n'oubliez pas sur Allah. Ça fait partie des épreuves d'Allah. Allah dit wanabulu habarakum. Nous allons vous éprouver à la habar, votre propos que vous tenez. Dans le sourate Al-Baqarah, Allah dit am hasibutum an tadkhulul jannah. Allah dit là, vous pensez que vous allez rentrer au paradis gratuit comme ça? Tu es musulman, tu pries, tu jeûnes, tu sors ton travail, ça marche, tu n'as jamais tombé maladie, tu n'as jamais eu aucun problème. Allah n'a t'a jamais bousculé. Tu restes comme ça, chaque moment, tu es content, mourir, on te donne paradis. Allah dit, ça ne se passe pas comme ça. Allah dit, walamma ya'tikum masalul lazina halaw min qablikum. Allah dit, il faut que conséquences qui arrivent, ceux qui sont pensés avant vous, il faut que ça vous arrive. C'est comme on dit à Allah, qu'est-ce qui les est arrivé? Allah dit, massatuhumul ba'sa wa darra. Allah dit, la pauvreté les a touchés avec des maladies. Allah les a prouvés. Massatuhumul ba'sa wa darra. Allah dit, wa zulzilu. Tu as compris, non? Wa zulzilu, zalzal. Allah dit, on les a bougés. Avec les épreuves, on les a bougés. Allah il te prouve aujourd'hui, tu finis demain, votre l'autre épreuve, tu finis demain, l'autre épreuve. Non, Allah il t'aime. C'est pas qu'Allah ne t'aime pas. Wazulzilu. Allah dit hatta yaqul ar-rasul wallazina amanu ma'ahu. Jusqu'à le messager de ce moment, avec ceux qui croient le messager, ils ont dit mata nasrullah. Hey! Allah, ton secours là c'est quand?
Nous sommes éprouvés. En haut, nous sommes éprouvés. En bas, nous sommes éprouvés. À droite, nous sommes éprouvés. À gauche, nous sommes éprouvés. La nuit, nous sommes éprouvés. La journée, nous sommes éprouvés. Allah, ton secours va venir quand? Allah dit, Allah, écoutez. Nasrullahi qarib. Le secours d'Allah, c'est tout près. Ce n'est pas loin. Ouais. C'est dans les épreuves qu'on gagne tout. C'est dans les épreuves qu'on gagne quoi? On gagne tout. Abu Talha, Dieu l'a donné un enfant. Il aime sa fille et elle est tombée malade. Talha regarde son enfant. Si l'heure de prière arrivait, Talha part prier derrière le prophète Mohammed. Un jour, il est parti pour aller prier à la mosquée. Quand il est parti, après son départ, son enfant est décédé. Sa femme a dit, faut pas que quelqu'un va informer mon mari. Laissez moi-même, je vais informer mon mari. La mort de notre fille. C'est là que vous allez savoir, parmi les femmes, il y a les femmes. Allah donne-nous les femmes qui ont la foi. Allah ne faut pas nous donner les femmes de dunya. Écoutez, qualité des femmes. Quand le monsieur de retour de la prière, il rentre, on a déposé l'outil. Il a fait salam alaikum, il a dit, où est ma fille? La dame dit, ta fille, elle se repose, elle dort. Le monsieur dit, mais comment va la santé de notre fille? La femme a dit, là, bas allez, alhamdoulilah, aujourd'hui ça va mieux. Tantôt la fille est déjà décédée. Et il a apporté l'outil, il a déposé son mari. À leur temps, quand une femme amène l'outil, elle ne s'éloigne pas de mari, elle est à côté de mari, encouragée de mari, elle donne des bons propos au mari pour que le mari mange. Allah pardonne nos épouses. Le monsieur a fini de manger, il est en train de causer sa femme. Ce qui peut passer entre l'homme et la femme, après que monsieur a fini de manger, c'est passé. Quand monsieur est couché, madame est couchée à côté de son mari, la femme voit que maintenant, j'ai pu satisfaire ma mari tout ce qu'elle veut. C'est là qu'elle a demandé, le mari dit, mon mari, si quelqu'un te donne quelque chose de garder comme dépôt, s'il vient chercher, tu vas refuser ou bien tu vas lui donner son truc. Il a dit, mais chérie, c'est comment? Si quelqu'un m'a donné quelque chose de garder, si la personne vient de chercher, je vais lui remettre. Il a dit, alhamdulillah. Il a dit, l'enfant que Dieu nous a accordé de garder, il a pris son truc. Écoutez comment il a annoncé à son mari. Il dit, l'enfant que Dieu nous a donné de garder, il a repris. Ça l'appartient. Inna lillahi ma'ata wa lahu ma'aza. Wa kulla shay'in lahu bihajal musamma. Allah a repris. Le mari s'est levé, il dit, c'est comment? Ça c'est quelle nouvelle que tu me donnes? Il est parti regarder la fille tellement la fille est décédée. Le monsieur est dépassé. Il dit, là, ma fille est décédée. À mon retour, tu ne m'as pas informé. Tu m'as laissé manger jusqu'à... La prière de l'aube, le monsieur arrive à la mosquée. Le prophète a dit, tu veux que je t'informe ou bien tu vas m'informer ce qui est passé dans la nuit. Sallallahu alayhi wa sallam. Fidaka abi wa ummi. Le poète a dit, An-nabiyyu bila wahyi la yatasarrafu. Un prophète, c'est avec une révélation qu'il gère. Allah a déjà informé le prophète. Le prophète a dit, Allah bénit votre nuit. La nuit que tu as passée avec la femme là, que Allah met les barakas. Doit le prophète accepter. La nuit qu'il a passée avec sa femme, la femme a gagné la grossesse. C'est devenu l'enfant. Quand il a couché cet enfant, tu as vu celle-là, on a déjà laissé son affaire. Il est déjà décédé, on a enterré. Quand il a gagné nouveau-né, le prophète a fait doua, il a béni. Le prophète a pris cet enfant, il a mangé date, il a mis dans la bouche. Il a demandé à Allah de bénir cet enfant.
cet enfant, il a été coach, il a gagné 10 enfants, tous, ils sont hafiz le Coran. Quand Allah, il amène le peuple qui accepte, Allah, il va t'agrandir et il va te donner grande récompense. Voilà pourquoi il a dit le prophète Mohammed, bientôt ton Seigneur va te donner ce que tu seras satisfait. Quand Allah va te prouver, il faut patienter. Nous sommes dans les épreuves. Ce n'est pas de crier, ce n'est pas d'insulter les gens. Ne blâmez pas les gens. Quand nous voyons des épreuves, retournons auprès de Allah avec des doigts. Tu finis de prier, tu soulèves la main, tu demandes à Allah. La nuit, tu demandes à Allah d'amener la facilité. À chaque moment, prier. Les musulmans, nous sommes combien dans les dunya? Si nous tous, nous allons concentrer dans les doigts, est-ce qu'Allah ne va pas nous accepter? Vous pensez Allah va jeter nous tous qui sommes dans la mosquée là? Si on fait doigt, Allah va jeter doigt de nous tous? Là. Le prophète a dit, Allah, il est honte. Un serviteur se lever 2 mains comme ça et il va les rabaisser sans que Allah mette quelque chose dans ta main. Ça coûte ça doigt ou il y a igual. Laissez beaucoup de parables. On parle tout haut. Nous sommes dans des situations difficiles. On est de revenir auprès de Allah. On est de repentir de notre péché, de nos banditisme. Demander à Allah de nous donner la porte de sortie. Non. C'est des faux discours, de blâmer terre, d'insulter terre dans les réseaux sociaux. Insulter même les grands, les âgés. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Les petits ne respectent pas quelqu'un. Il n'y a pas les aînés. On ne respecte pas. On peut insulter tout le monde. Quand Dunia vient comme ça, vous pensez qu'on va s'en sortir. Tout musulman, tant que tu es musulman ou tu n'es pas musulman, tu es dans les épreuves de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui connaît que ça vient de Allah ou al-mu'min. Allah facilite toutes les épreuves. Donne-nous la porte sortie dans toutes les situations. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal shukru kullu lakal hamdu hatta tarda ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأني كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة العين اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأني كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة العين اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأني كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة العين اللهم فرج الهم المحمومين ونفسر كرب المكروبين وقد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.